Good afternoon, my beloved students, learners, viewers, and the parents who are viewing my class or lecture today at this moment. Welcome back to our English class again. In the last class, you can well remember that we had already finished the parts of speech, the article, the tense, voice part 1. Today we will deal with the voice part 2, which is very important, I tell you. In the last class of the voice part 1, I also told you what are the objects of learning this grammatical portion, that is voice change. Why should we learn a voice? What is the necessity of learning voice, intention of learning voice? I told you. And also I told you the definition of voice. What is voice? In the last class we have seen that we have already lectured about the definition of voice, the intention of learning or object of learning the voice, and in the second class of voice change we will deal some other things. In the last class also I told you that how to make the changes of a voice from active to passive. It works like cross source. The object comes to the place of the subject and the subject goes to the place of object. In the last class also I told you what are the sentences that can be changed. The voice can be changed, and what are the sentences that the voice cannot be changed. In transitive verb only we can change the voice. In intransitive verb we cannot change the voice at all. Okay, now we are dealing with the second part of the voice change today, which is very important, and at the same time we will be looking at the board. We will do some very important voice change, a little bit harder voice change that you have to go through. Let me speak in Bengali because maximum of the students who are watching my lecture are supposed to be Bengalis and those who are coming from Bengali medium schools. আমরা আজকে ভয়েস চেঞ্জেস দ্বিতীয় পার্ট করব, যেখানে very important things, এটা না করলে তোমাদের ভয়েস চেঞ্জ কখনো করা যাবে না, কখনো শেখা যাবে না। And voice is very important for spoken English also. To express the idea in the shortest way by means of the voice change, we can do it. So voice is a very important thing, like as important as tense, as important as parts of speech. So let me tell you what we are dealing with now. ভয়েস চেঞ্জে আমরা শিখেছি যে অবজেক্ট হয়ে যায় সাবজেক্ট, they change their places only, crossover. অবজেক্ট কাকে বলছি, কি বা কাকে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাকে বলে অবজেক্ট। যদি উত্তর পাওয়া যায় তারই চেঞ্জ হবে ভয়েস, যদি উত্তর পাওয়া না যায়, অবজেক্ট যদি না থাকে, তাহলে তার ভয়েস চেঞ্জ কখনোই হবে না। আজকে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো করব, যেমন ডাবল প্যাসিভ। অনেক সময় আমরা ভুল করে ডাবল প্যাসিভ করি, একটা সিঙ্গেল সেন্টেন্সকে ডাবল প্যাসিভ কখনো করা যাবে না। A meeting has been decided to be held. No, এটা একটা সিঙ্গেল সেন্টেন্স, ঠিক হয়েছে একটা মিটিং হবে। A meeting has been decided to be held there. It has been decided to hold a meeting. Okay, so double passive is always omitted, is always avoided.
দুটো প্যাসিভ একই জায়গায় একই সেন্টেন্সে আমরা করব না। আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি তোমাদের। The work has been decided to be held. No. The work has been decided to be held. এটা কেন করব না আমরা? কারণ এখানে করলে ভুলের আশঙ্কা প্রচন্ড ভাবে থেকে যাবে আমাদের মধ্যে। The work has been decided to be held. No. It has been decided to hold the work. Okay? এবারে আসি আমি, বহু সেন্টেন্সে আমরা পাবো ডাবল অবজেক্ট, দুটো করে অবজেক্ট থাকবে। যেমন হি গেভ মি আ বুক, সে আমাকে একটা বই দিয়েছিল। কি দিয়েছিল? বই, বুক। কাকে দিয়েছিল? আমাকে, মি। সো বুক এন্ড মি আর টু অবজেক্টস হিয়ার। তাহলে আমরা দুটো অবজেক্ট থাকলে দুটো অবজেক্টকে একসাথে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না, আমরা একটা একটা করে চেঞ্জ করতে হবে। যেমন বুক দিয়ে করি, হি গেভ মি আ বুক। এটা যদি আমি ঘুরিয়ে দিই তাহলে বুকটা চলে আসবে একদম সামনে। A book was given me by him. এটা বুককে দিয়ে বললাম। এবার মি কে দিয়ে করি, মি অবজেক্ট, সরি, মি অবজেক্ট দিয়ে করছি, তাহলে মি হয়ে যাবে আই। I was given a book by him. আমরা ফার্স্ট ক্লাসে বলেছি ভয়েস চেঞ্জে যে মিটা হয়ে যাবে আই বা আই হয়ে যাবে মি, উই হয়ে যাবে আস, দে হয়ে যাবে দেম, ইউ থাকবে ইউ। ওকে? তো দুটো যদি এরকম আমাদের অবজেক্ট থাকে, ডাবল অবজেক্ট দিয়েছে সেন্টেন্স থাকে, দুটো অবজেক্ট থাকলে একটা অবজেক্টকে করব আর একটা অবজেক্ট অ্যাজ ইট ইজ থাকবে। সেটাকে বলা হয় ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন ইংলিশ গ্রামার, ইন ভয়েস চেঞ্জ, দ্যাট ইজ রিটেইনড অবজেক্ট। যে অবজেক্টটাকে রিটেইন করা হয়েছে, ব্যবহার করা হয়নি। আমরা যখন বুককে করলাম, ব্যবহার করলাম, তখন মি কে ব্যবহার করিনি, মি ওয়াজ আ রিটেইনড অবজেক্ট। আমরা মি কে যখন করলাম তখন বুককে কিন্তু অ্যাজ ইট ইজ রেখে দিয়েছি আমরা, তখন বুক ছিল রিটেইনড অবজেক্ট। ওকে? এবারে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের কিভাবে করব আমরা? অনেক সময় কমপ্লেক্স সেন্টেন্স থাকবে, I know that he did the work. I know that he did the work. কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ আমরা কিভাবে করব? তাহলে ওটা দুরকম ভাবে হবে। I know that he did the work. It is known to me that the work was done by him. It is known to me that the work was done by him. তাহলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স থাকলে এটা এইভাবে আমরা করব, দুভাবে, দুটো আলাদা আলাদা সেপারেটলি আমরা করব। আচ্ছা, এবারে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা বলবো যে প্রিপোজিশন, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। My beloved students, learners and the viewers and those who are watching my lecture, please remember this is very very important thing. Preposition, ভার্বের পরে যে প্রিপোজিশন থাকে নাউনের আগে, ভার্বের পরে প্রিপোজিশন যেমন ভার্বের সাথে মানিক জোড়ের মতো থাকে, পর পর আসে। প্যাসিভ ভয়েস যখন করব তখন ঠিক পর পর আসবে। ওকে? ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফর এক্সাম্পল, he listens to the music. Listen এর পরে to preposition, he listens to the music। তাহলে এটা যদি আমরা চেঞ্জ করি, প্যাসিভ আনি কি, he listens to the music. The music is listened to by him. Listen to, দেখো এখানে মানিক জোড়ের মতো listen to, listen, listened, listen, V3 আমরা ব্যবহার করি সব সময়। তাই লিসেন টু, টুটাকে কিন্তু কখনোই অমিট করা যাবে না, সঙ্গে সঙ্গে আসবে মানিক জোড়ের মতন একদম গায়ে লাগানো। নাম্বার 2, হি প্রিসাইডেড ওভার দ্য মিটিং। সে মিটিংটাকে পৌরোহিত্য করেছিল, পরিচালনা করেছিল। হি প্রিসাইডেড ওভার, প্রিসাইড ওভার। ওকে? হি প্রিসাইডেড ওভার দ্য মিটিং। তাহলে এটা যদি চেঞ্জ করি আমরা কি হবে? The meeting was presided over
by him. Presided over, তাহলে প্রিসাইডেড পরে ওভারটা কিন্তু একদম গায়ে লাগালাগি থাকবে একদম, ওকে, মানিক জোরের মতো থাকবে। লাফ অ্যাট, লাফ মানে হাসা, আর যেই অ্যাট প্রিপোজিশন পড়ে গেল মিনিং চেঞ্জ হয়ে গেল, হলো উপহাস করা। They laugh at the beggars, তারা ভিক্ষুকদের উপহাস করে। They laugh at the beggars, তাহলে beggars are laughed at by them, ওই লাফের পরে at মানিক জোরের মতো থাকবে কিন্তু এটা laugh, loved, loved, V3 always হবে। এবারে খুব ইম্পর্টেন্ট, সব অবজেক্টকে কিন্তু সাবজেক্ট করা যাবে না। আমি যখনই তোমাদের গ্রামাটিক্যাল পোর্শন নেব, গ্রামারের যে কোনো পার্ট নেব, সব সময় কিছু কিছু নতুনত্ব থাকবে যেটা তোমরা অনেক সময় বইয়েও খুঁজে পাবে না, অন্য কোনো লেকচারেও যা তোমরা পাবে না। যে জিনিসটা আমি বলছি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, প্লিজ লিসেন টু মি ভেরি ইন্টেন্টলি, সেটা হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ অবজেক্ট। যে অবজেক্ট রিফ্লেক্সিভ, যেমন হি কিল্ড হিমসেলফ, এই সেলফ, হিমসেলফ রিফ্লেক্সিভ অবজেক্ট, সে তাকে নিজেকে মেরেছিল। কাকে মেরেছিল? নিজেকে। তাহলে হি কিল্ড হিমসেলফ, নিয়ম অনুযায়ী তাহলে তো হওয়া উচিত হিমসেলফ ওয়াজ কিল্ড বাই হিম, নো, এটা হবে না, কারণ সব অবজেক্টকেই সাবজেক্ট করে নিয়ে যাওয়া যাবে না। রিফ্লেক্সিভ অবজেক্ট ক্যানট বি মেড দ্য সাবজেক্ট, ওকে, ভেরি গুড। এবারে আমরা যেটা করব, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, এগুলোতে কিভাবে আমরা ভয়েস চেঞ্জ করতে পারবো। আমরা জানি সেন্টেন্স 6-7 রকমের সেন্টেন্স রয়েছে, তার মধ্যে দুটো ধরনের সেন্টেন্স ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইন্টারোগেটিভ অ্যান্ড ইম্পারেটিভ। ইন্টারোগেটিভ মানে প্রশ্নবোধক, প্রশ্নমূলক, যেখানে প্রশ্ন ছোড়া হচ্ছে, তার ভয়েস চেঞ্জ কিভাবে হবে। যেমন হু টট ইউ ইংলিশ, কে তোমাকে ইংলিশ শিখিয়েছিল, তাহলে এটার আমি যদি ভয়েস চেঞ্জ করি কি হবে, বাই হুম, where you taught English, কোশ্চেন মার্ক অবশ্যই থাকবে, নাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে, কোশ্চেন মার্ক দিতেই হবে। by whom were you taught English, why did you this work, second one, সব কিন্তু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। why did you this work, তুমি কেন এই কাজ করেছিলে। why was this work done by you, why was this work done by, was আগে এলো কেন, যেহেতু প্রশ্ন হচ্ছে, প্রশ্ন মধ্যে। who has killed the tiger, বাঘটাকে কে মেরেছে, তাহলে by whom was the tiger killed, was টা আগে এলো কারণ কোশ্চেন মার্ক আছে যেহেতু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, ওকে। তাহলে খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমাদের এই ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স গুলি, প্রশ্নবোধক যে সমস্ত বাক্য আছে, তাতে আমরা কিভাবে ভয়েস চেঞ্জ করব। আমি 3টে নমুনা দেখালাম, এইভাবে আরো অনেক দেব আমরা নেক্সট ক্লাসগুলোতে, আমরা খুলতে থাকবো। যারা ওয়াচার তোমরা রয়েছে, মাই ডিয়ার লার্নার্স, beloved learners and the students and the viewers and the parents, সবাইকে বলছি কোনো লেকচার মিস করবেন না আপনারা, প্রত্যেকটা লেকচারে নতুন নতুন জিনিস আমরা দেব। আচ্ছা, এবারে দিচ্ছি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। কাকে বলবো? যে সেন্টেন্সে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ থাকে, সেগুলো হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে। যেমন একটা দিলাম, ডু দিস ওয়ার্ক, এই কাজটা করো। এটা কিভাবে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে আমরা ভয়েস চেঞ্জ কিভাবে, কোন নমুনায় করব, কিভাবে করব। এখানে বেশিরভাগ লেট দিয়ে করতে হয়। ডু দিস ওয়ার্ক, লেট দিস ওয়ার্ক বি ডান, লেট বি, লেট বি, লেট দিস ওয়ার্ক বি ডান।
Okay, put up a tent here, এখানে একটা তাবু খাটাও। Let a tent be put up here, let be। এবারে রিকোয়েস্ট কিছু থাকবে, প্লিজ গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার, দয়া করে আমাকে এক গ্লাস জল দিন। তাহলে এইখানে সাধারণত ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু গিভ মি আ গ্লাস অফ ওয়াটার। ট্রেনে যেমন কম্পার্টমেন্টে লেখা থাকে প্লিজ ডোন্ট স্মোক ইন দি কম্পার্টমেন্ট, সেখানে কি করে ইউ আর রিকোয়েস্টেড অর দ্য প্যাসেঞ্জার্স আর রিকোয়েস্টেড নট টু স্মোক in the compartment। এবারে আমরা অনেক জায়গায় বেড়াতে যাই, বিভিন্ন উদ্যানে বাগানে যখন যাই, সেখানে একটা কমন কথা লেখা থাকে প্লিজ কিপ অফ দ্য গ্রাস, ঘাস থেকে সরে দাঁড়ান, ঘাসের উপর পড়াবেন না, ঘাস নষ্ট করবেন না। তো সেখানে কিভাবে হচ্ছে, এটা কিন্তু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, আদেশ উপদেশ অনুরোধ এগুলো দিয়ে যেগুলো থাকবে। You are requested to keep off the grass, you are requested, তাহলে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে এই জিনিসগুলো let be, you are requested to do this। আর একটা হলো don't neglect your studies, তো টিচার্স অ্যাডভাইস করছে, উপদেশ দিচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের, don't neglect your studies, তাহলে your studies should not be neglected। আচ্ছা, এরপরে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস করবো যেটা কোয়াসি প্যাসিভ ভার্ব। কোয়াসি প্যাসিভ, কোয়াসি মিন্স অ্যাজ ইফ, যেন, হ্যাভিং রিজেম্বলেন্স, হ্যাভিং লাইকনেস। কোয়াসি প্যাসিভ ভার্ব ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আই টেল ইউ। খুব কম ছেলেমেয়ের ধারণা আছে কোয়াসি প্যাসিভ ভার্ব সম্পর্কে। ইভেন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলস এবং কলেজের আমি স্টুডেন্টদেরও বলছি, তাদের মধ্যেও যথেষ্ট কম আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে এই সম্পর্কে কোয়াসি প্যাসিভ ভার্ব। কোয়াসি প্যাসিভ ভার্ব কি? অ্যাক্টিভ ইন ফর্ম বা প্যাসিভ ইন সেন্স, বা অ্যাক্টিভ ইন ফর্ম বাট প্যাসিভ ইন সেন্স। যেমন যদি বলি মধু খেতে মিষ্টি, হানি টেস্ট সুইটস, হানি টেস্ট সুইট। তাহলে এটাকে আমরা কিভাবে ঘোরাবো, চেঞ্জ কিভাবে করব? হানি টেস্ট সুইটস, দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন করিয়ে দিচ্ছে, নিজে টেস্ট করছে না, সেই জন্যই বলা হচ্ছে ইট ইজ অ্যাক্টিভ ইন ফর্ম বাট প্যাসিভ ইন সেন্স, দ্যাট ইজ কোয়াসি প্যাসিভ ভার্ব। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে কিভাবে করব? হানি টেস্ট সুইট, এটা আমরা ভয়েস চেঞ্জ কিভাবে করব? হানি ইজ সুইট when it is tasted। সেকেন্ড হচ্ছে the book reads well, বইটা দারুণ ভালো। the book reads well, মনে হচ্ছে এটা কেউ যেন করিয়ে দিচ্ছে, নিজে করছে না, কোয়াসি প্যাসিভ ভার্ব। অর্থাৎ বইটা পড়তে খুব ভালো লাগে। The book affects the minds of the readers when it is read. The book affects the minds of the readers when it is read. Quasi passive verb। যেমন আমরা বাংলায় শুনে থাকি না, ঘন্টা বাজে, কাসর বাজে, মনে হচ্ছে ও নিজে করছে না, কেউ করছে, করিয়ে দিচ্ছে। তো এটা হচ্ছে কোয়াসি প্যাসিভ ভার্ব। হানি টেস্ট সুইট একটা বললাম আমরা, দ্য বুক রিডস ওয়েল আর একটা বললাম। এইগুলো তোমাদের মুখস্থ রাখতে হবে এবং মনে রাখতে হবে, শুধু মুখস্থ না, মনে রাখতে হবে, চর্চা রাখতে হবে ডেইলি। আমরা কয়েকটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভয়েস চেঞ্জ তোমাদের বোর্ডে আজকে আমরা এখানে করব। তোমাদের সামনে একটা বোর্ড দেখতে পাচ্ছ, বোর্ডে ভয়েস চেঞ্জ লেখা আছে। কয়েকটা কঠিন কঠিন এরকম কতগুলো আমার নেক্সট ক্লাসও চলবে, আমরা এক একটা ক্লাসে খুব বেশি করে দিতে পারবো না,
5-6টা করে দেব, কিন্তু এরকম কয়েকটা ক্লাসে যদি আমরা 20-25টা নতুন নতুন ধরনের ভয়েস চেঞ্জ করতে পারি, এটা তোমাদের খুব জীবনে কাজে লাগবে। ফার্স্ট one should keep one's promise, অ্যাক্টিভ ভয়েসে আছে one should keep one's promise। তাহলে এটা যদি আমরা প্যাসিভে করি কি দাঁড়াবে এসে, let us see answer। one's promise should be kept। এই শুড বি এটা আমরা এক্সট্রা নিয়ে এলাম এখানে। ওকে, এক একটা টাইপের কিন্তু এই ধরনের প্রায় 50টা আমাদের ভয়েস চেঞ্জ যদি আমরা করতে পারি, তাহলে আমাদের জীবনে কেউ কোনোদিন ঠকাতে পারবে না। সো ফার অ্যাজ ভয়েস চেঞ্জ ইজ কনসার্ন, আই টেল ইউ, আই গিভ ইউ গ্যারান্টি। ওকে, সেকেন্ড ওয়ান ইজ ইনডিসিপ্লিন শুড নট বি এনকারেজড। এটা তোমরা বলতে পারবে এটা কোন ভয়েসে আছে, অ্যাক্টিভ না প্যাসিভে আছে? ইনডিসিপ্লিন শুড নট বি এনকারেজড। এই বি দেখে বলতে হবে, বুঝতে হবে যে এটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েসে করা আছে। তাহলে ওয়ান্স ইনডিসিপ্লিন শুড নট বি এনকারেজড, তাহলে এটা আমরা কিভাবে করব? উই শুড নট এনকারেজ ইনডিসিপ্লিন। উই এখানে এক্সট্রা আনা হলো। অথবা আমরা পিপলও বলতে পারি, পিপল শুড নট এনকারেজ ইনডিসিপ্লিন। উই দিয়ে ভালো হবে। আনসার, উই should not encourage indiscipline। ওকে, এক একটা টাইপের, বিভিন্ন টাইপের, এগুলো করতে দিলে বুঝতে পারা যাবে যে তার জ্ঞান কতখানি আছে ভয়েস চেঞ্জের। Next one, the third one, obey your teachers। এটা কোথা থেকে দিয়েছে? ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্যান, আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। obey your teachers, এটা অ্যাক্টিভ না প্যাসিভে আছে? তোমরা অবশ্যই বলার চেষ্টা করবে যে obey your teachers, এটা অ্যাক্টিভ ভয়েস আছে, এটা প্যাসিভ কি হবে? আনসার, obey your teachers, your teachers should be obeyed। এখানে শুড নিয়ে আসলে মানে উচিত। your teachers should be obeyed, obeyed, should be। এই যে বি থাকলে বুঝতে হবে সেখানে প্যাসিভ হয়ে গেছে, এবং তারপরে obeyed অর্থাৎ V3, প্রেজেন্ট পাস্ট পাস্ট পার্টিসিপল। ওকে, V3। নাম্বার 4, the last one, it is time to do your duty। এটা একটু কঠিন, এই ধরনের কতগুলো কঠিন কঠিন কমপ্লেক্স টাইপের আমরা ভয়েস চেঞ্জ করব, তা নাহলে কিন্তু আমরা ভয়েস সম্পর্কে জানতে পারবো না। এরকম আরো প্রচুর আছে, নেক্সট ক্লাসে আমি এরকম আরো 5-6টা করতে থাকবো। ইট ইজ টাইম টু ডু ইয়োর ডিউটি। তাহলে ইট ইজ টাইম, এখানে কোনো চেঞ্জ করতে পারছি না। ইট ইজ টাইম টু গেট ইয়োর ডিউটি ডান। গেট ডান, গেট দিয়েও আমরা প্যাসিভ ভয়েস করতে পারি। গেট ইট ডান, এটা করো। ওকে, তাহলে ইট ইজ টাইম, আনসার কি হবে? ইট ইজ টাইম টু গেট ইয়োর ওয়ার্ক ডান। আমরা গেট দিয়েও করতে পারি। এই ধরনের নতুন নতুন
বিভিন্ন ধরনের আমরা ভয়েস চেঞ্জ করব, আরো অনেক কঠিন, আরো অনেক হার্ডার টাইপস অফ ভয়েস চেঞ্জ আছে, সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসগুলোতে ফলো করব। I tell you, don't miss my classes, because in each and every class there will be some new techniques, new things, novel things to you, which will be very very important to learn the portion of the grammars. And grammar is called the king of English, so we must know this grammar well. And after this voice change today, we have completed the part 2 of the voice change. You have to practice at home again and again. You have to watch at this lecture again and again in YouTube. এরপরে আমরা পরের ক্লাসে আমরা যাব, সেটা হচ্ছে স্পিচ, narration, direct and indirect speech. Narration very very important. Next class কেউ মিস করবে না। My beloved learners, viewers, readers and the parents, don't miss my next class. Next class আমি নেব সেই স্পিচ সম্পর্কে বা ন্যারেশন সম্পর্কে নেব, এবং তারপরে যাব সেই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সে গিয়ে আমরা শেষ করব। শেষ হবে না, ছোট ছোট করে চ্যাপ্টার আমরা ধরতে থাকবো, এইভাবে আমরা এগিয়ে যাব। সো let me take leave of you today, my dear beloved students, learners and the viewers. Let us take leave of you. Thank you very much. আজকে এখানেই শেষ করছি। নমস্কার।